Good morning. Okay. Hello. You're able to see my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So yesterday we have started the topic called dashboards. So what is the dashboard and why we need a dashboard and what are the things that we can configure in a dashboard? We have seen all those things, right? Yesterday. So first of all, so just a recap. What is a dashboard? So there are certain cases where you need to see the report on a regular basis, on a weekly basis, on a monthly basis, or fortnightly basis. In that case, so when you are sharing these kind of reports to a higher level people, managerial people, or HR administrators, benefit administrators, so or even the higher level management, managerial people, so they don't remember the task easily, or even in the normal due course also, if you want to see certain fields on a regular basis, then you can add those fields in the this dashboards. So all these are dashboards. See, all these are different dashboards. All these are different dashboards which are available. So if somebody wants to see their information on a regular basis, they can come here, they can click on menu, and they can visit their dashboard, careers dashboard. See, this is a dashboard. So like this. So this is a dashboard which is not configured now. So like this, they can view the reports directly by clicking on this icon, based on the icon. So yesterday we have created a dashboard called maintain dashboard, right? Maintained. Yesterday we have created a dashboard with the name benefit information. Filter. So as yesterday we have created this dashboard, right? Benefit information. So this is my dashboard. So when I initially this is the normal typical way of creating a dashboard. So you can go come here, create a custom dashboard. So you can give a custom dashboard name. Some, let's say I'm giving the test here. I can select the domain, custom domain 1 2 3 4 5 6. Then I can write a description. I can select a dashboard icon and I can click on OK. That is a simple way of creating a dashboard. So like that we have created this dashboard yesterday. Benefit information. We have created this dashboard. So this is my information. This is my benefit information dashboard. So now to add certain tasks, or so what is the ultimate purpose of my creating a dashboard? I want to add certain tasks or some reports to the dashboard so that whoever is accessing this dashboard, they don't have to remember the task name, or they don't have to remember the report name, and they don't have to go to this view custom report. Here they don't have to type view custom report, and then view custom report, and then they have to select that report, and then again they have to give any prompt values if it contains certain prompts, and after that they can see the output. So this is a big process, and the certain people, they don't really need to go through all these things. All they want is a simple dashboard where they can see the view the they can view the information directly on their home page, you accessing the dashboards through this menu option. Okay, so this is a benefit information. So now I can add this dashboard here in the menu option using this. So this is my menu option where all my dashboards will be available. So see here, I can add simple
benefit information. This is my dashboard. I can simply click on add. That's it. See, I got my benefit information. So it added double. It's okay. So now this is my benefit information dashboard. Simply by clicking on this, see, I can view my dashboard. I have not configured anything here, but this is my so benefit information. Okay, this is my dashboard, benefit information. So I can configure all my whatever the things that I need here. So what are the things that I need? I need certain reports, one or more reports here. I need one or more tasks here. So all those things I can configure here. So today we'll see how to configure those reports and tasks here. Okay. సో బెనిఫిట్స్ ఈ డాష్ బోర్డ్ అనేది మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేసాం? డాష్ బోర్డ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసామంటే ఇప్పుడు సర్టెన్ మేనేజియర్ లెవెల్ పర్సన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ చూడాలనుకున్నారు. మంత్లీ, వీక్లీ, బై వీక్లీ ఆర్ ఫోర్ట్ నైట్లీ చూడాలనుకున్నారు. వాళ్ళకి ప్రతిసారి కూడా ఇలా వ్యూ కస్టమ్ రిపోర్ట్కి వెళ్ళటం, ఆ రిపోర్ట్ నేమ్ టైప్ చేయటం, దాన్ని రన్ చేయటం అండ్ దాని తర్వాత దాన్ని సో దే ఆర్ డీలింగ్ విత్ సో మెనీ థింగ్స్ కాబట్టి ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కొన్ని వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోలేదు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసేసి ఆ డాష్ బోర్డ్ని ఇట్లా మెనూ ఆప్షన్లో మనం ఇస్తాం. ఇక్కడ మన బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఒక డాష్ బోర్డ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాం. ఆ బెనిఫిట్ దాంట్లో హెల్త్ కేర్ అనే ట్యాబ్ ఇచ్చాం. దీంట్లో మనం ఇంకా ఏం కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. బట్ ఏం కాన్ఫిగర్ చేయాలి మనం ఇక్కడ? టిపికల్లీ రిపోర్ట్స్ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు, లేదా సమ్ సర్టెన్ టాస్క్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా రన్ చేయాలనుకున్న కొన్ని టాస్క్లు ఉండొచ్చు. ఆ టాస్క్ని మనం ఇక్కడ ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి అనేది మనం చూస్తాం. సో బిఫోర్ కాన్ఫిగరింగ్ వాట్ వీ నీడ్ ఒక 2 రిపోర్ట్స్ కావాలి మనకి ఫస్ట్. సో కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళటం కంటే ముందు కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళాలంటే మనకున్న ఆప్షన్ ఏంటి? మెయింటైన్ డాష్బోర్డ్స్. మెయింటైన్ డాష్బోర్డ్స్ అనే టాస్క్ యూస్ చేసేసి మన డాష్బోర్డ్ని మనం ఫెచ్ చేసేసి అక్కడ నుంచి మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. సి మెయింటైన్ డాష్బోర్డ్, బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మై టాస్క్, సారీ మై డాష్బోర్డ్. బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే నా టాస్క్, నా డాష్బోర్డ్ నేను యాక్సెస్ చేశాను ఇక్కడ నుంచి మెయింటైన్ డాష్బోర్డ్ అనే టాస్క్ ద్వారా. సో దాన్ని నేను ఎడిట్ చేసేసి ఇక్కడ నేను కాన్ఫిగర్ చేయగలుగుతాను. దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ కాన్ఫిగర్. సో ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్లో కూడా మనం నేమ్ ఇచ్చాం, ట్యాబ్ నేమ్ ఇచ్చాం. దాంతోపాటు ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ సెట్ ఆల్ కాన్ఫిగర్ బై యూజర్ అంటే కాన్ఫిగర్ బై యూజర్ అంటే మనం అన్టిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ సెట్ ఆల్ ఈజ్ ఎనేబులింగ్. So this is, so let's say you have 3-4 reports and all the 4 reports are having a single prompt and you want to give one input to that prompt and that prompt should affect on all the reports and it should all the 3 reports or 4 reports should give the results based on that prompt. In that case you will specify your prompt here. Okay, so in this case we don't need that, so I'm unchecking this. So then we go to menu. Here we have given the section label which is a name, subsection of my dashboard, and here I can give a task or I can add a custom report. I can do all those things and I can view all these things in my dashboards. Okay, this part is clear. ఈ పార్ట్ వరకు క్లియర్ కదా? Yes sir. Okay, great. So today we'll create a custom reports. We want to add 2 reports here in the we want to add 2 reports to my dashboard. So for that I will access the create custom report, the standard task. So see our custom report. So what I wanted to see in my dashboard is I want to see two reports. One which is containing the benefit enrollments and healthcare enrollments. How many people have enrolled for different healthcare benefits that my organization is providing. And see, for organizations there is certain thing called wellness scoreboard.
wellness scorecard, and they have certain thing called there is a specific thing called a wellness scorecard. So organizations, what they do is they conduct certain wellness programs, and they give whoever participated in this wellness programs, they give certain scorecards. So based on the scorecards, they will be given, they will be identified, and they will be the employees will be identified, and they will be given certain privileges, certain additional benefits, or discount in the premium, those kind of things. So for that, I want to see those scorecard of the employees. At the same time, I want to see the employees who are enrolled for different health benefits, that the benefit different benefits that is the organization is providing. So for that, I'm creating a custom report. My report one will be enrollment health care. Enrollments in healthcare. This is my report one. So I'm selecting this type as a matrix report, and I'm selecting this on the data source, all benefit elections. ఆల్ బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఒక 2 రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఆ 2 రిపోర్ట్స్ నేను నా డాష్ బోర్డ్‌లో యాడ్ చేయాలనుకున్నాను. ఇది నేను సింపుల్ టాస్క్. సో ఒక రిపోర్ట్ 1 ఏంటంటే నాకు నా ఆర్గనైజేషన్‌లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ డిఫరెంట్ హెల్త్ కేర్ బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన ఎన్రోల్మెంట్స్ ఎన్ని చేసుకున్నారు, అది నా ఒక రిపోర్టు. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్‌లో మాక్సిమం ఒక స్కోర్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ వాళ్ళకి అక్వైర్ అయిన స్కోర్ని బట్టేసి వాళ్ళకి సడన్ బెనిఫిట్స్ అండి, అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ అండి, లైక్ ప్రీమియంలో వేవర్ కానీ అలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి. సో కంపెనీస్ ఎవరైతే బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సూరెన్స్ అనుకుందాం. ఇన్సూరెన్స్ అనుకుంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో తీసుకుంటే మనకి మ్యాక్స్ లైఫ్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఆదిత్య బిర్లా అయి ఉండొచ్చు, సంథింగ్ ఎవరైనా సరే, మ్యాక్స్ లైఫ్ అయి ఉండొచ్చు, ఆదిత్య బిర్లా అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే హెచ్డిఎఫ్సి, ఎర్గో, ఎనీథింగ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్సూరెన్స్ బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ గివ్ సర్టెన్ ఫెసిలిటీస్, సర్టెన్ అడిషనల్ బెనిఫిట్స్, అడిషనల్ అడిషనల్ పర్క్స్ కైండ్ ఆఫ్. సో ఆ స్కోర్ కార్డ్ అనేది నేను చూడాలనుకున్నాను. ఇవి రెండు నాకు ఒక ప్లేస్లో కావాలి. దీస్ టు ఆల్ I want these 2 reports in one single post. So for that, I'm creating one reports of matrix enrollments in healthcare. So this is my first report of the type matrix, and I'm selecting this on the data source, all benefit elections. All benefit elections మీద ఆల్ బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఏమైతే నేను సెలక్షన్స్ చేసుకున్నానో వాటిని ఎలక్షన్స్ అంటారు ఇక్కడ. సో అవి నేను ఆ డేటా సోర్స్ మీద నేను రిపోర్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ మై రిపోర్ట్. సో ఫర్ దిస్, for row grouping, I'm taking coverage. రో గ్రూపింగ్లో నేను కవరేజ్ తీసుకున్నాను. అండ్ కాలం గ్రూపింగ్లో వచ్చేసరికి నేను బెనిఫిట్ కవరేజ్ టైప్ తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ a real time scenario. So that's why I just wanted to show you. అండ్ సమ్మరేషన్ టైప్ వచ్చి కౌంట్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నేను దిస్ ఈజ్ మై రిపోర్ట్ ఆన్ విచ్ ఐ టుక్ రో గ్రూపింగ్ యాజ్ అ కవరేజ్. రో గ్రూపింగ్లో కవరేజ్ ఉండేలాగా, కాలం గ్రూపింగ్లో బెనిఫిట్ కవరేజ్ టైప్ ఉండేలాగా చూసుకున్నాను. సో దీంతోపాటు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సర్టెన్ డ్రిల్ డౌన్ ఫీల్డ్స్ లైక్ వ్యూ బై అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్, రైట్? డ్రిల్లింగ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ వ్యూ బై అని వస్తుంది, అండ్ డ్రిల్లింగ్ కాలమ్స్ వ్యూ రిపోర్ట్ అని వస్తుంది. సో అలా వ్యూ బై అండ్ వ్యూ రిపోర్ట్స్ కావాలంటే కూడా మనం కొన్ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్. సో ఇక్కడ నేను ఇంకో ఫిల్టర్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఫిల్టర్స్
I'm adding this benefit coverage type. బెనిఫిట్ కవరేజ్ టైప్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నేను కాలం గ్రూపింగ్లో కాలం గ్రూపింగ్లో బెనిఫిట్ కవరేజ్ టైప్ తీసుకున్నాను కదా. ఈ బెనిఫిట్ కవరేజ్ టైప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఫిల్టర్గా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఫిల్టర్గా తీసుకొని ఇన్ ద సెలక్షన్ లిస్ట్ ఆపరేటర్ ఇన్ ద సెలక్షన్ వాల్యూ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఫిల్టర్. సో ఇక్కడ నాకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్ దీస్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ దేర్. సో ఆల్ దీస్ బెనిఫిట్స్లో నేను కొన్ని సర్టెన్ బెనిఫిట్స్ తీసుకున్నాను. యాక్సిడెంటల్, డెంటల్, ఇంకా మెడికల్, ఇంకా లెట్స్ సే విజన్. సో ఇలా కొన్ని స్పెసిఫిక్ బెనిఫిట్స్కి ఎన్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. I want to extract the benefit coverage type, like people who have enrolled for this particular kind of benefits. So accidental benefit, dental benefit, and medical and vision benefit. So all these things, ఇవి ఏవైతే ఎవరైతే ఎన్రోల్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్ ద కాలం గ్రూపింగ్. And here I am adding one more filter. I'm adding here one more filter. Benefit elections currently enrolled. Benefit elections currently enrolled as of the report effective date. అంటే యాజ్ ఆన్ టుడే ద రిపోర్ట్ ఎప్పుడైతే నేను జనరేట్ చేస్తున్నానో ఆ రోజుకి అవి లైవ్లో ఉండాలి ఆ ఎలక్షన్స్ అనేవి కూడా. సో ఆల్ దోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దిస్ అండి. ఎస్. సో ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ దట్ all the benefit elections, whatever they have done, they should be live as on the reporting date. So this is my another filter. So I am adding two filters here. One is the benefit coverage type, and on which I am selecting certain coverages: accidental, dental, medical, and vision. So these are the coverage types which I wanted to see, and how many people enrolled for this kind of coverage, and how many of them which are active today, which are live today. So that is my requirement. So for that I added a filter here. So this is my filter. So this is a matrix report, and this is a coverage, and this is a benefit coverage type. Okay. And I don't have prompts, any prompts here. I'm not defining any prompts. So directly I'm going to output. Okay. So output type, I'm selecting it as a chart and table. So, and once I enable chart and table, I got this chart options available here. So now chart and table, chart type, I'm taking it as a, let's say, bar stacked, and vertical axis will be row grouping, and legend means horizontal axis will be column grouping. So all the remaining things, so these are the two things that I am defining for my chart. So output type I am defining as chart and table, and in the chart properties I am taking as chart type as a bar stacked, and vertical axis as a row grouping, and legend, which is horizontal axis, as a column grouping. Okay. So remaining all these things I am just keeping them as is. I'm not touching anything. So directly I'll go to workload options. So this is a very important. Enable as workload. So whenever you want to add any report to certain dashboard, you need to 100% enable it as workload, and you have to define this your dashboard name, benefit information, right? Benefit information. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా సరే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే, నాకు నా రిపోర్ట్లో నేను మ్యాట్రిక్స్ టైప్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను, దాంట్లో కొన్ని రో గ్రూపింగ్ కవరేజ్ తీసుకున్నాను, కాలం గ్రూపింగ్ వచ్చేసరికి బెనిఫిట్ కవరేజ్ టైప్ తీసుకున్నాను. ఈ కాలం గ్రూపింగ్లో అండ్ సమ్మరైజేషన్ కౌంట్ తీసుకున్నాను.
అండ్ ఆ తర్వాత ఈ బెనిఫిట్ కవరేజ్ టైప్ అనే దాంట్లో నేను ఒక స్పెసిఫిక్గా ఏమేమి బెనిఫిట్స్ కావాలనుకున్నానో వాటిని నేను డిఫైన్ చేసుకున్నాను. బెనిఫిట్ కవరేజ్ టైప్లో నేను ఇప్పుడు చూడాలనుకున్నది యాక్సిడెంటల్, డెంటల్, మెడికల్ అండ్ విజన్. ఇవి నాలుగిటికి ఎవరెవరైతే ఎన్రోల్ చేసుకున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చేయాలనుకున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకో ఫిల్టర్ యాడ్ చేశాను. ఏంటంటే ఈ రోజుకి కరెంట్ యాజ్ ఆన్ రిపోర్ట్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ కరెంట్లీ యాక్టివ్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి అనేసి డిఫైన్ చేశాను. దెన్ నాకేం ప్రాంప్ట్స్ లేవు ఇక్కడ. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాంప్ట్స్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఏమైనా డ్రిల్ డౌన్ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే మనం యాడ్ చేయొచ్చు. వ్యూ బై అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్లో. వ్యూ బైలో మనకి ఇంకా వర్కర్ డీటెయిల్స్ ఇలాంటివి కావాలనుకుంటే ఇన్డెప్త్గా మనం దాన్ని డ్రిల్ డౌన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్కి వచ్చాను. అవుట్పుట్కి వస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ టైప్ చార్ట్ అండ్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో చార్ట్ అండ్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే ఇక్కడ నాకు చార్ట్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ అయింది. చార్ట్ టైప్ బార్ స్టాక్డ్ తీసుకున్నాను. వర్టికల్ యాక్సెస్ రో గ్రూపింగ్ అండ్ లెజెండ్ అంటే హార్జెంటల్ యాక్సెస్ వచ్చి కాలమ్ గ్రూపింగ్. ఇది హార్జెంటల్ యాక్సెస్, ఇది వర్టికల్ యాక్సెస్, రైట్? ఆ వర్టికల్ యాక్సెస్ నేను రో గ్రూపింగ్ తీసుకున్నాను. హార్జెంటల్ యాక్సెస్ వచ్చి కాలమ్ గ్రూపింగ్ తీసుకున్నాను. అంటే రో గ్రూపింగ్ అని అంటే కవరేజ్, వర్టికల్ యాక్సెస్లో కవరేజ్ వచ్చేలాగా, హార్జెంటల్ యాక్సెస్లో బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్ టైప్ వచ్చేలాగా నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా నేను యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బై డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ని అంతే ఉంచాను. అండ్ ఫైనల్లీ వర్క్లెట్ ఆప్షన్స్ అండి. ఇప్పుడు ఇది బై డిఫాల్ట్ ఎక్కడైనా సరే ఎనీ రిపోర్ట్ని మనం ఎప్పుడైనా డాష్ బోర్డ్లో యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికి ఖచ్చితంగా వర్క్లెట్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ మన డాష్ బోర్డ్ ఏ డాష్ బోర్డ్లో మనం ఏదైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చూడాలి అనుకున్నామో ఆ డాష్ బోర్డ్ నేమ్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ అగైన్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఇస్ ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ యాజ్ 10. సో ఒక 10 రోస్ మాత్రమే మ్యాక్సిమం డిఫైన్ చేసేలాగా నేను ఐఎమ్ గివింగ్ ద I can change this number also. I can give the maximum number of rows. I can give 15, 20 or anything. So I'm just here, I'm taking only 10, let's say, for example. So then maximize the report options. Display this workload when maximized. So when you click on this display this workload when maximized, the what do you the dashboard will work normally, like just like the simple dashboard it will show. But run a different report when maximized means, so this is where we define our security. See, benefit partners who can run this report, you can view this report, that I'm again defining the security. So if I want to assign this report to certain people or certain process, then I can define this. Otherwise, as a normal due course, display this workload when maximized. This is what we are using on a day-to-day operations. Also, this is what we are using. So, which means that I'm instructing my system. I'm instructing to display this report as normally. So again, refresh data every signing. So you have other options also. So every time and every sign in. So every sign in I'm selecting, which means whenever you sign out and sign in and view the dashboard, it will be refreshed by that time. So by that time it will be refreshed and you can see the fresh data. So workload icon, let's say I can workload icon, I'm selecting any icon that you can select. Let's say I'm selecting this burst. And you have different options also. Hide table row borders, hide table column headings. So if you want to hide the table borders, how your reporting is performing. So all these things you can experiment while practicing. And time series option is the same thing that we have seen previously. So this is the typical configuration for my dashboard. So I have defined my report here. I defined my filters here. If I have any prompts, I can prompt define here. I can if I have any drill down data, I can define here. And when it comes to the output, I'm selecting my output type as a chart and table, and the chart type is selected as a bar stack.
And vertical axis, I'm giving as row group, and legend, I'm giving as column group. And the most important thing is workload options. So if you want to see any of your reports in the dashboard, you have to enable this option workload enable as workload, and you have to define your dashboard name here. You have to add your dashboard name here. Okay. So I'm just okay now. So again, share is the same thing that we have seen previously. So if you want to share with certain people, certain organization people, certain specific people, let's say benefit administrators, benefit partners. So the same thing you can define here, HR administrators. If you want to specifically share with some administrator group only, benefit administrator, HR administrators, you can give the authorized groups, or you can share with the specific people also. You can define by people. So I'm not defining anyone. So which means that this report will be available for everybody. So advanced reports, I'm not touching anything. So this is my report. I'm okay. I'm running my report now. Let's see what is my output. See, this is how my report is appearing. See, this is my coverage type. So employee only, how much is the coverage? Employee plus family, employee plus spouse, employee plus children. So this is my coverage type, and this is my coverage, benefit coverage value, and in which I have defined 4 selections. See, this is medical coverage, this is medical coverage, this is dental, this is vision, and this is accidental. See, on this legend, which is a horizontal line, I have defined my medical coverage and dental coverage. I have selected 4 types of coverage: vision and accidental. And this coverage type I have defined as for employees only. And see, this is a coverage type, and this is a benefit election type. I got this report. So now this is my report 1. Let's say I want to create a new report now. దిస్ ఇస్ మై రిపోర్ట్ 1. సో ఇక్కడ నేను ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, మ్యాట్రిక్స్ టైప్ హెల్త్ కోర్ ఎన్రోల్మెంట్స్ అని. దీంట్లో కవరేజ్ టైప్ ఏంటి అనేది వై యాక్సెస్లో డిఫైన్ చేసుకున్నాను. అండ్ బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్ ఏమేమి అయితే వాళ్ళు బెనిఫిట్స్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో దాంట్లో ఒక పర్టికులర్గా ఒక 4 బెనిఫిట్స్ ఎలక్షన్స్ నేను తీసుకున్నాను. మెడికల్ అండ్ విజన్, డెంటల్ అండ్ యాక్సిడెంటల్. ఇంతవరకు ఇవి ఎక్స్ యాక్సెస్లో తీసుకున్నాను. ఇది నా అవుట్పుట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక రిపోర్ట్ ఐఎమ్ వాంట్ టు క్రియేట్ another report. So I'm just going for create custom report. So as I said, so my report 1 is that, and now the report 2 is wellness program participation score. So this is my CR wellness program. So this is my second report, which again I'm selecting is a matrix. So this I want on all active employees only. సో దిస్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపేషన్ స్కోర్ అనేది నేను ఆల్ యాక్టివ్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క డేటా సోర్స్ నుంచి తీసుకున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ రిపోర్ట్. సో అగైన్ ఫర్ రో గ్రూపింగ్ హియర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ I want to see the employees who are registered for certain, let's say, currently enrolled for certain particular plan, let's say for medical plan. Okay,
In row grouping, I'm selecting only specific. See this report I have given the different plans, right? So in out of which I want to select one report where the people who are enrolled for medical, I want to see those people. So for that, I don't have a direct field. So for that, I create a calculated field here. So I'm going to create a calculated field. So for that, I'm going to create a calculated field. Based on the function extract single instance. So extract single instance. So నాకు బేసిక్గా బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్లో తీసుకున్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెడికల్ ప్లాన్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్, రైట్? బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్లో మెడికల్ అయ్యుండొచ్చు, యాక్సిడెంటల్ అయ్యుండొచ్చు దాంట్లో. సో నేను ఐ వాంట్ సీ ఓన్లీ ద మెడికల్ ప్లాన్స్. సో దానికి నేను ఐ వాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ వన్ సింగిల్ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్ కాబట్టి నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకున్నాను. ఫర్ దిస్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ యాజ్ అ వర్కర్ on this worker business object. So this is my name, RCF extract single instance. So employees, this is my report, employees enrolled for medical plan or medical coverage. Okay, medical plan, let's say. So this is my calculated field I'm in. So I'm just, what is my, I'm selecting this. So this is my source field is again benefit plans. So total benefit plans ఏమేమి ఉన్నాయి ఎంప్లాయీస్కి, ఒక ఇండివిజువల్ వర్కర్కి బెనిఫిట్ ప్లాన్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయి దాంట్లో నుంచి నేను ఒక సింపుల్ బెనిఫిట్ ప్లాన్స్ కరెంట్లీ ఎన్రోల్డ్ సోర్స్ ఫీల్డ్లో ఉంచి నేను ఒక కండిషన్ ఏంటిదండి, ఆ బెనిఫిట్ ప్లాన్ మెడికల్ ఏదైతే ఉందో దాని వరకు ఆ మెడికల్కి ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో, మెడికల్ ప్లాన్కి ఎవరైతే ఎన్రోల్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో నేను ఇక్కడ ఒక కండిషన్ వెళ్ళి కండిషన్ అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ వేసి మళ్ళా. సో అగైన్ ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్, I need to create another true or false condition here. So function is a true or false. True or false, and what is my business object? Benefit elections. Sorry, business or benefit plan. Benefit plan is my business object. And again, I'm creating another RCF report calculated field, true or false. And what is my benefit plan or medical. సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఓకే ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ దిస్ ఈజ్ మై కండిషన్. సో అగైన్ హియర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ విచ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్. అండ్ ఫీల్డ్ నేమ్ వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ ప్లాన్ టైప్, నేను ఏదైతే ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో దట్ ఈస్ మై ప్లాన్ టైప్. ప్లాన్ టైప్లో ఆపరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దిస్ medical. Okay, and defining this a true or false condition where I am extracting the information of the employees who are enrolled for medical coverage type. Okay, ఇక్కడ అర్థమైందా నేను ఏం చేస్తున్నాను? Can somebody? Yes, sir. Yeah, medical plan define చేస్తున్నాను. ఎగ్జాక్ట్లీ మెడికల్ ప్లాన్ మనకి ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ మనకి మెడికల్ ప్లాన్ కోసం ఎన్రోల్ చేసుకున్నారో వాళ్ళని వరకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. సో మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఒక మెడికల్ ప్లాన్ టైప్. మనకి డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మెడికల్ కవరేజ్ ఉంది,
అండ్ డెంటల్ కవరేజ్ ఉంది, అలా ఉన్నాయి కదా. సో మనకు ఓన్లీ ఒక స్పెసిఫిక్గా మెడికల్ ప్లాన్కి సంబంధించిన వాళ్ళని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడుకున్నాం. అది మన బెనిఫిట్ ప్లాన్స్లో కరెంట్లీ ఎన్రోల్. బెనిఫిట్ ప్లాన్స్ అన్నింటిలో కరెంట్లీ ఎన్రోల్లో డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉండొచ్చు. దాంట్లోంచి నాకు స్పెసిఫిక్గా మెడికల్ ప్లాన్ ఏదైతే ఎన్రోల్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కాబట్టి నేను ఒక ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ డిఫైన్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఆ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్లో ఏం చేశాను, ప్లాన్ టైప్ అనేది మెడికల్ అయి ఉండాలి అనేసి నేను స్పెసిఫై చేశాను. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇన్ మై కండిషన్. See, benefit plan is medical. So again, now I have to give my source field. Source field is sort direction. Sorry. Benefit plan is again I have to give my sort direction, right? Sort direction. Sort field is will be benefit plan again. So again నా sort field ఏంటి ఇక్కడ, నాది benefit plan. Benefit plan అనేది నా sort field అవుతుంది ఇక్కడ. Early, they will come at the first. ఇచ్చేయండి గైస్, లేటెస్ట్ ఎన్రోల్మెంట్స్ అనేవి నాకు ఫస్ట్ వచ్చేలాగా. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్. సో దిస్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఇన్ మై రో గ్రూపింగ్. సి, ఇక్కడ నేను ఏం డిఫైన్ చేశానంటే ఇప్పుడు నాకు రిపోర్ట్ కావాలి. రో గ్రూపింగ్లో ఒకటి కావాలి, కాలం గ్రూపింగ్లో ఒకటి కావాలి. రో గ్రూపింగ్ ఏం కావాలంటే ఎంప్లాయీస్ ఎవరెవరైతే మెడికల్ ప్లాన్ కోసం ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి స్పెసిఫిక్గా, అది నా రో గ్రూపింగ్లో కావాలి. అగైన్ నేను కాలం గ్రూపింగ్లో స్పెసిఫై చేసుకున్నాను. కాలం గ్రూపింగ్లో నాకు వెల్నెస్ స్కోర్ అనేది కావాలి. సో వెల్నెస్ స్కోర్, ఆ ఎంప్లాయీస్ యొక్క వెల్నెస్ స్కోర్ ఎంత. ఇక్కడ నేను ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ దిస్ మెడికల్ ప్లాన్ అనేది డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఆ ఎంప్లాయీస్ యొక్క వెల్నెస్ స్కోర్ ఎంత నేను ఇక్కడ కాలంలో డిఫైన్ చేయాలనుకున్నాను. సో దానికోసం కూడా నాకు ఇంకొక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ అవసరమైంది. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్. దీనికోసం మనం ఒక కొత్త ఫంక్షన్ని మనం వాడుతున్నాం, లుకప్ రేంజ్ బ్యాండ్ అని. లుకప్ రేంజ్ బ్యాండ్. సో ఎప్పుడైనా మనం ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ డిఫైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, సో లుకప్ ఒక పర్టికులర్ రేంజ్, ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ అయితే ఇంత, ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ అయితే ఇది రిటర్న్ చెయ్యి, ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ అయితే ఇది రిటర్న్ చెయ్యి అని ఒక స్పెసిఫిక్గా మనం డిఫైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం లుకప్ రేంజ్ బ్యాండ్ అనే ఫంక్షన్ని వాడతాం. సో అది ఎలా పనిచేస్తుంది కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు. సో అగైన్ నా బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటిది, వర్కర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద లుకప్ రేంజ్ బ్యాండ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ వాడుకున్నాను. సో నౌ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ మై నేమ్ RCF lookup range band, and what I need, wellness score. So this is a calculated field which extracts the wellness score of the employees of some particular band range. So ఇక్కడ again నేను ఇక్కడ నా source field define చేయాలి. Source field is again, what is my source field? Benefit wellness score. Decimal process I'm giving, decimal places I'm giving 0 0. I can give more than 2. So if I give specific 2, it will come 0.00. If I give 1, it will come 0.0. So I don't want any decimals as of now, so I'm giving 0. So rounding, I don't want to round down or up. I'll just keep it like that. So this is the band on which I'm selecting. Say, let's say ఇక్కడ ఏంటంటే నేను లుకప్ రేంజ్ బ్యాండ్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడి నా వెల్నెస్ స్కోర్ యొక్క రేంజ్ ఇప్పుడు 1 to 25 ఉంటే ఇది నాకు రిటర్న్ చేయి, 25 to 50 ఉంటే ఇది నాకు రిటర్న్ వాల్యూ ఇవ్వు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 25 to 50 ఉంటే నాకు రిటర్న్ వాల్యూ ఇది ఇవ్వు అనేసి ఇలా నేను
డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా ఒక పర్టికులర్ రేంజ్కి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఇది అవుట్పుట్ కావాలి అనేసి రెండు వాల్యూని స్పెసిఫై చేసుకోవడానికి మనకి ఇలా లుకప్ రేంజ్ బ్యాండ్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ని మనం వాడతాం. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ దిస్ యాజ్ 0 to 1. 0 to 1 ఉంటే నాకు నాట్ పార్టిసిపేటెడ్ అనేసి కావాలి అని పెట్టుకున్నాను. ఎవరికైనా వెల్నెస్ స్కోర్ 0 to 1 ఉంటే వాళ్ళు అసలు వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదని నాకు డిఫైన్ చేయాలి. ఒకవేళ ఎవరిదన్నా స్కోర్ 1 to 25 మధ్యలో ఉంది, 0 to 1 అక్కడ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 2 to 25 ఉన్నప్పుడు నాకు ఇది 1 to 25 రేంజ్లో ఉన్నారు వీళ్ళు అని చూపించాలి. లేదా 26 నుంచి 50 ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు 26 to 50 రేంజ్లో ఉన్నారు అని చూపించాలి. ద సేమ్ వే 51 నుంచి 75 లెట్స్ సే 75 రేంజ్లో ఉంటే వీళ్ళు 51 సేమ్ 51 to 75 రేంజ్లో ఉన్న పీపుల్ వీళ్ళని చూపించాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళ రేంజ్ని బట్టి దే విల్ బి గివెన్ సర్టెన్ పర్క్స్. 100 రేంజ్లో ఉంటే ఇది నాకు 76 to 100 రేంజ్ పీపుల్ వీళ్ళు అని చూపించాలి. ఇది నా అవుట్పుట్ దట్ ఐ వాంట్. ఇలా నాకు అవుట్పుట్ కావాలి. సో నౌ దిస్ ఈజ్ మై field which I am adding in my report as a column grouping. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ నేను ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. దాంట్లో ఆల్ యాక్టివ్ ఎంప్లాయీస్లోంచి వెల్నెస్ పార్టిసిపేషన్ స్కోర్ ఎంతో చూడాలి అనేసి అనుకున్నాను. వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆర్గనైజేషన్స్లో. ఆ వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్లో ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు, ఆ పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళ స్కోర్ గ్రేడ్ని పెట్టేసి నేను ఒక టేబుల్ అవుట్పుట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో అలా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను ఒక స్పెసిఫిక్ ప్లాన్కి ఎన్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళని నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. ఏంటిది? ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ ఎన్రోల్ ఫర్ సమ్ మెడికల్ ప్లాన్ ఉంది. డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. మెడికల్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, యాక్సిడెంటల్ ప్లాన్ ఉంది, డెంటల్ ప్లాన్ ఉంది, విజన్ ప్లాన్ ఉంది, ఇంకా చైల్డ్ ప్లాన్ ఉంది. అలా డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎన్రోల్ ఓన్లీ ఫర్ మెడికల్ ప్లాన్. ఎలాంటి? సో నాకు డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ట్రాక్ట్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్. నాకు ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ మెడికల్ ప్లాన్ కావాలి కాబట్టి సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఫీల్డ్ వాడి నేను మెడికల్ ప్లాన్కి సంబంధించిన పీపుల్ ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇక్కడ ఫెచ్ చేశాను. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళ యొక్క వెల్నెస్ స్కోర్ని నేను వాళ్ళ రేంజ్ బ్యాండ్ని బట్టేసి నేను ఇక్కడ కాలంలో డిఫైన్ చేసుకున్నాను. దానికోసం నేను ఒక అగైన్ లుకప్ రేంజ్ బ్యాండ్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడి నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాను. దాంట్లో నేను 0 to 1 అయితే అసలు నాట్ పార్టిసిపేటెడ్ అని, అంటే ఎవరు వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయలేదని. 2 to 25 అని అంటే 1 to 25 రేంజ్లో ఉన్నారు వీళ్ళని. 26 to 50 అని 26 to 50 అని 51 ఇలా డిఫరెంట్ రేంజ్ బ్యాండ్లో వాళ్ళ బెనిఫిట్ యొక్క వెల్నెస్ స్కోర్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ స్కోర్ని పెట్టేసి ఈ పర్టికులర్ రేంజ్ బ్యాండ్లో వాళ్ళని డిఫైన్ చేయమనేసి నేను ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై report. So I can add some certain drill down fields if I want to have some certain filters I can give. If I want to have any prompts also I can give. So as of now I don't want any of this. I'm just concentrating on my output because my intention is that I want to see this report in my dashboard, how it will be reflected. So again here I'm selecting this as a chart and table. Again, once I selected this chart and table, this chart option is enabled. I'm keeping this as a column clustered. ఒక చార్ట్ టైప్ కాలమ్ క్లస్టర్డ్ గానే ఉంచేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. అండ్ హారిజాంటల్ లైన్ వచ్చేసి రో గ్రూపింగ్ ఉంటుంది, లెజెండ్ వచ్చేసి కాలమ్ గ్రూపింగ్. అంటే రో గ్రూపింగ్లో ఏం రావాలి? రో గ్రూపింగ్ హారిజాంటల్ లైన్లో ఏం రావాలి? పీపుల్ హూ ఆర్ ఎన్రోల్డ్ ఫర్ మెడికల్ ప్లాన్. అండ్ లెజెండ్ కాలమ్ గ్రూపింగ్లో వాళ్ళ వెల్నెస్ స్కోర్ ఎంతో కావాలి. అంతే కదా మనకు కావాల్సింది. So again, I want to add this in my dashboard, right? That is my ultimate purpose. So again, for that, by default, I have to enable this report as a worklet. And I need to define my dashboard, benefit information. సో ఇక్కడ నేను అగైన్ ఈ రిపోర్ట్ని నేను
డాష్ బోర్డ్లో యాడ్ చేద్దాం ఉన్నాను కాబట్టి దీనికి నేను కంపల్సరీ ఎనేబుల్ యాజ్ వర్క్లెట్ చేయాలి అండ్ నా బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే డాష్ బోర్డ్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆల్ సేమ్. సో ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దస్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ running this report to see how my report is performing. Just running this report. See, this is my report. Ikkada. So here in this organization, wellness score అనేది వెల్నెస్ పార్టిసిపేషన్ దాంట్లో ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. సో మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా నాట్ పార్టిసిపేటెడ్ రేంజ్లోనే వచ్చాయి. అండ్ అదర్వైజ్ ఇక్కడ మీకు మల్టిపుల్ ఇవి అంటారు పోల్స్ టైప్ వచ్చేసి అవి కూడా మీకు డిఫరెంట్ 0 to 25 రేంజ్ ఎంత, 25 to 50 రేంజ్ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా డిస్ప్లే అవుతాం. సో నౌ లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ మై రో అండ్ దిస్ ఈజ్ మై column. This is based on the number of people who have participated in this particular or for this particular group and this particular see United Healthcare and see United Healthcare HSCA low plan, United Healthcare HSCA low plan, high plan. We have United Healthcare 3 different plans of medical plans, and out of these 3 different people, how many people are participating? So this is the who are not participating in the wellness score, but how many people who are there in that organization. Okay, this is my output. Now my work is I created 2 reports. This is my report 1, this is my report 2. I got 2 reports. Now next task is I want to see these reports in my dashboards. That is my ultimate aim, right? That is why I started this work. So for that I have to again start with this maintain dashboards. సో ఈ 2 రిపోర్ట్స్ నేను జనరేట్ చేసుకున్నాను. ఈ 2 రిపోర్ట్స్ని నా యొక్క డాష్ బోర్డ్ ఏది ఉందో ఆ డాష్ బోర్డ్లో చూడాలి. అదే నా ప్రైమరీ ఆబ్జెక్ట్. నా డాష్ బోర్డ్ పేరేంటి? బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై డాష్ బోర్డ్. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎడిట్. So this is what I said. I given a name as a healthcare tab. I can, if I want to delete, I can delete here. I can define a new tab as well. So I can add more than 1 tabs here. So I can do tab 1, tab 2. I can add multiple tabs here, or I can delete my tabs which I don't want anymore. See, if I don't want any of this, I can delete this also. I can add fresh one. See, tab. సో అగైన్ ప్రాంప్ట్ కావాలంటే తెలుసు కదా, మనకి ఇక్కడ 2 రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. 2 రిపోర్ట్స్లో మనకి ఇక్కడ ప్రాంప్ట్స్ లేవు. బట్ ఏదైనా 2 రిపోర్ట్స్లో ఒక కామన్ ప్రాంప్ట్ ఏదైనా ఉంటే ఆ ప్రాంప్ట్ వాల్యూ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే మాత్రం నేను ఇక్కడ ఈ ప్రాంప్ట్స్ కాన్ఫిగర్ బై యూజర్ తీసేసి ప్రాంప్ట్ సెట్ ఇక్కడ ఆ ప్రాంప్ట్ని డిఫైన్ చేసేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ లొకేషన్ అనుకోండి, లేదా పర్టికులర్ లొకేషన్, ఇంకా పర్టికులర్ ఏదైనా బెనిఫిట్ ఎలక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఒక్కొక్క ప్రాంప్ట్ ఏదైనా డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే ఆ ప్రాంప్ట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేలాగా నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ప్రాంప్ట్స్ నౌ. సో ఐఎమ్ డిజైనింగ్ దట్. సో వర్క్లెట్స్ ఈజ్ అగైన్ for defining the security groups. The same thing in the report we have in the report also we have that security, right? Share tab, wherein we can define to whom we can share. The same way we can also define here to whom we can share this report. So we can create our own security. We can create our segment based security groups also, or we can give some specific certain security groups like benefit administrators, HR administrators, like that also we can specify. We can view this report. Again, menu options. So here I am adding this section levels. So let's say I'm giving this name as benefit enrollments.
healthcare benefit enrollments. This is my report. And this is the where I am actually giving my report names. So this is where I'm defining my report names. Or this is where I can give my tasks. If I want to give certain tasks, I can specify tasks here. If I want to give certain reports, I can define reports here. So what is my report? I am giving this report name, copy text. This is my report 1 in my dashboard. And again, I am adding one more report. This is my report 2 for my dashboard. Copy text. See, I added my 2 reports. ఇక్కడ నేను డాష్బోర్డ్లోకి వచ్చాను. ఇక్కడ మెయింటైన్ డాష్బోర్డ్లోకి వచ్చి ఎడిట్ డాష్బోర్డ్లోకి వచ్చాను. ట్యాబ్ నేమ్ హెల్త్ కేర్ ఇచ్చుకున్నాను. ఇక్కడ నా 2 రిపోర్ట్స్ అనేవి నేను యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ మెనూలో సెక్షన్ లేబుల్ నేను ఒక సెక్షన్కి ఒక లేబుల్ ఇచ్చాను. దాంతో పాటుగా ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ మై 2 కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ విచ్ ఐ వాంట్. సో ఐఎమ్ డన్. ఓకే. ఓకే, డన్. నా ఇక్కడ ఇందాక ఆల్రెడీ నా బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను మెనూ ఆప్షన్లో యాడ్ చేసుకున్నాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడికి వెళ్ళి మెనూ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో హూ ఎవర్ ఈజ్ లాగింగ్ ఇన్, సో సమ్ హెచ్ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైనా లాగిన్ అయ్యి ఈ రిపోర్ట్ చూడాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మెనూ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. డైరెక్ట్గా ఇలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ నాకు అగైన్ ఇప్పుడు నాకు ఈ రిపోర్ట్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటాను. నేను ఈ రిపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ రన్నింగ్. See, I got this report. ఇలా నేను ఇలా డిఫైన్ చేసుకున్నా. నా ఏదైతే డాష్ బోర్డ్స్లో నేను ఇలా డిఫైన్ చేసుకున్నా. డాష్ బోర్డ్స్లో నేను డిఫైన్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఆప్షన్స్ ఇలా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. నా హెల్త్ కేర్ ట్యాబ్లో నాకు ఇలా ఉన్న నా 2 రిపోర్ట్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. బట్ నాకు యాక్చువల్లీ ఇలా కావాలనుకున్నది. నేనేంటంటే ఓపెన్ చేయగానే ఆ బెనిఫిట్ ఎలక్షన్స్, ద మూమెంట్ ఐ ఓపెన్ దిస్, I want to see the reports directly running. So for that, what I need to do is, see here you have a gear button, right? This is a settings button, configure task for loading page. So you click on this. Here you add this reports. Let's say this is my copy text. This is my report 1. Again, I am adding this. Report 2. Okay. So I added my both the reports. Done. Let's see how my when I click on this menu option and I went to directly click on this benefit. Now let's see how my report is performing. So it's running. It's loading. Just running. See, I got my reports here in the dashboard. So whoever is logging in and whoever wants to see this report, they can simply come here, menu, click on the benefit information, they got their report. Okay, good. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay, good. So ఇలా అన్నమాట. నాకు ఏదైనా డాష్బోర్డ్స్ యొక్క మేజర్ పని ఏంటంటే ఇదే. మనకి ఏదైనా సరే డైరెక్ట్గా రిపోర్ట్ అనేది క్లియర్గా ఓపెన్ చేయగానే ఇలా కనిపించేయాలి.
మనకి రిపోర్ట్స్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ఆ వెళ్ళి వ్యూ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ అని సి యాజ్ ఏ టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ వీ డూ దట్, బట్ అట్ a higher level people like a management level people, they don't want to run these reports by going into the report and running the report. All those things they don't do. For that they need a tab, they need these dashboards wherein we can add certain reports, and just by clicking on that it will refresh automatically. See, it refreshes and gives the fresh data, they can view directly. See, employees information, wellness program participation score, enrollments in healthcare, all these things they can see directly. If they want to run these reports also, they can view here, they can change their view type also, or they can do some, if they want to refresh this data, they can click here on the configuration button, just refresh the data. Or if they want to download in the Excel format or any other options that they have, they can explore these options also. Easy, right? So this is one thing. So here we have what we have done. We have added 2 reports. Let's say I want to add 2 more tasks. Let's say, see here I have a task, right? Create custom report is a task. So like that, if I want to add 2 more tasks here, let's say. So if I want to add 2 more tasks, let's say I have a task called create benefit plan. Is it accessible? Yes, it is accessible. So I want to see this. So this is when I click on this, this is my create benefit plan, right? So when I click on this, this is the plan. This is the page which is appearing. So I want to add this task, create benefit plan అనే ఒక టాస్క్ ని కూడా నేను ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ లో యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది నా డాష్ బోర్డ్ కదా, ఈ డాష్ బోర్డ్ లో నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ దట్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ డాష్ బోర్డ్. Okay, let this be like this. We will open new window. Let's say, okay, maintain dashboard. Maintain dashboards and okay, mali dashboard again. Again I'm accessing my benefit information dashboard. Going to edit. See, I have one tab, right? Healthcare. Let's say I want to add one more tab. Let's say tab 2, wherein I'm giving just give me a minute. Let's say I'm giving this as a benefit setup. Benefit setup and a name ichukunnanu. Same here. If I have any prompt, I will see this. Otherwise, it's okay. So again, workload option, security related. So here in the menu, I'm adding, instead of this, previously we have added reports, right? Now I want to add certain tasks here. I want to add certain tasks here. So create custom allowed workload task. So this is my task. So here I want to add, let's say, benefit. So create benefit plan. Let's say create benefit plan అనే ఒక టాస్క్ ఉంది నాకు. ఈ టాస్క్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను నా రిపోర్ట్లో. సో మెనూలో క్రియేట్ బెనిఫిట్ ప్లాన్ అనే ఒక టాస్క్ యాడ్ చేశాను. అలానే ఇంకో టాస్క్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను. అగైన్ మనం ఎప్పుడైనా సరే టాస్క్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే టాస్క్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ కస్టమ్ అలౌడ్ వర్క్లెట్ టాస్క్, క్రియేట్ కస్టమ్ అలౌడ్ వర్క్లెట్ టాస్క్లోకి వెళ్ళాం. ఇక్కడ మనకి ఏ టాస్క్ అయితే కావాలనుకున్నామో ఆ టాస్క్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. లెట్స్ సే క్రియేట్ బెనిఫిట్ ప్రొవైడర్ అనేసి ఒకటి
బెనిఫిట్ ప్రొవైడర్ అనే ఒక టాస్క్ నేను పెట్టుకున్నాను. సో యూ కెన్ యాడ్ ఎనీ అదర్ టాస్క్ ఆల్సో. సో దానికి అలా నేను క్రియేట్ బెనిఫిట్ ప్రొవైడర్ అనే దానికి నేను వేరే నేమ్ ఏమన్నా రీనేమ్ చేయాలనుకున్నాను, సంథింగ్ లైక్ బెనిఫిట్ ప్రొవైడర్ అని, లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ఏమైనా డిస్క్రిప్షన్ రాయాలనుకుంటే ఐ కెన్ గివ్ హియర్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద okay, I'll add once again. So here I'm taking this as create custom allowed workload task. So create benefit provider, let's say. See, create benefit provider అనే ఒక టాస్క్. సి నాకు ఇక్కడ 2 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి హెల్త్ కేర్ అనే ట్యాబ్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ ట్యాబ్ ఈజ్ మై బెనిఫిట్ సెటప్ అనే ట్యాబ్. ఓకే, సో దీనికి నేను ఒక నేమ్ ఇచ్చుకుంటాను, బెనిఫిట్ ప్లాన్ క్రియేషన్ సంథింగ్ అనే ఒక సెక్షన్ లేబుల్ ఇచ్చుకుంటాను. ఓకే, డన్. So this is my new benefit information, right? ఈ బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్లీ నేను ఒక టాస్క్ ఒక ఓన్లీ ప్రీవియస్లీ ఫస్ట్ ఇచ్చిన దాంట్లో నేను ఓన్లీ రిపోర్ట్స్ డిస్ప్లే చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఒక టాస్క్స్ కూడా ఒక 2 టాస్క్లు కూడా దాంట్లో ఆ డాష్ బోర్డ్లో యాడ్ చేయాలి అనేసి యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ రిఫ్రెష్, విల్ సీ దిస్ ఈజ్ మై this is my previous output. Now we'll see what will be my new output. See, I'm going here, menu option, I'm selecting my benefit information. Now we'll see. See, ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు 2 ట్యాబ్స్ వచ్చినాయి. ఒకటి బెనిఫిట్ సెటప్ అనేది, రెండోది హెల్త్ కేర్ అనేది, విచ్ ఐ డిఫైన్డ్ హియర్ ఇన్ మై బెనిఫిట్స్. ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ దాంట్లో నేను 2 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బెనిఫిట్ సెటప్ అనేది ట్యాబ్ ఒకటి, హెల్త్ కేర్ అనే ట్యాబ్ ఒకటి. ఇది నా న్యూ రిపోర్ట్, ఇది నా ఓల్డ్ రిపోర్ట్. ఓన్లీ నేను హెల్త్ కేర్ ట్యాబ్ ఒకటే ఇచ్చుకున్నప్పుడు ఇలా వచ్చింది నా అవుట్పుట్. ఇక్కడ నేను 2 ట్యాబ్స్ ఇచ్చుకున్నాను, బెనిఫిట్ సెటప్ ఒకటి, హెల్త్ కేర్ ఒకటి. Let's say I want to see healthcare first also, I can see. So now healthcare అనే దీని మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు హెల్త్ కేర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చేసింది. 2 రిపోర్ట్స్ అనేవి నాకు ఇక్కడ ఫెచ్ అయినాయి. అట్లానే నేను బెనిఫిట్ సెటప్ అని వెళ్తే ఇక్కడ నాకు 2 టాస్క్లు అనేవి వచ్చినాయి. సో ద సేమ్ వే సమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ who wants to access these reports, these tasks daily on a regular basis. See, he will just go to menu and he will click on this benefit information dashboard and see, he can simply click on this, he can create that report, create benefit plan. So this is a task which he can access easily. Again, see create benefit provider, see effective date, it is asking. The same way he can create certain tasks, he can do certain tasks. ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ అనేది ఉంది కదా, ఈ డాష్ బోర్డ్లో నేను ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ఓన్లీ రిపోర్ట్స్ యాడ్ చేశాను. ఫస్ట్ హెల్త్ కేర్కి సంబంధించిన నేను ఒక 2 రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఆ 2 రిపోర్ట్స్ అనేవి నేను ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాను. వెల్నెస్ స్కోర్ కార్డ్ ఒకటి, అట్ ద సేమ్ టైం ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ ఎన్రోల్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ మెడికల్ ప్లాన్స్, డిఫరెంట్ ప్లాన్స్, మెడికల్ ప్లాన్ అండ్ డెంటల్ ప్లాన్, యాక్సిడెంటల్ ప్లాన్ ఏదైతుందో వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి, అట్ ద సేమ్ టైం వాటి యొక్క వెల్నెస్ స్కోర్ అనేది ఒక 2 రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసుకున్నాను.
ఫస్ట్ ఇచ్చిన ట్యాబ్లో నేను ఓన్లీ ఆ రిపోర్ట్స్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకున్నాను. లేటర్ ఆన్ నేను ఇంకొక ట్యాబ్ యాడ్ చేసుకున్నాను, బెనిఫిట్ సెటప్ అని. దాంట్లో ఏంటంటే 2 టాస్క్లు ఇచ్చుకున్నాను. ఆ టాస్క్లు నేను స్పెసిఫై చేసుకున్నాను ఇక్కడ. సి బెనిఫిట్ సెటప్ ఇక్కడ. సో దీన్ని ఫస్ట్ తీద్దాం. ఆప్షన్ లేదా? ఓకే, హెల్త్ కేర్ అనేది నాకు ఫస్ట్ కనపడాలి, బెనిఫిట్స్ అనేది సెకండ్ కనపడాలి అనుకుంటే నేను ఇక్కడ దీన్ని జస్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళాను, బెనిఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో క్లిక్ చేశాను. నాకు హెల్త్ కేర్ ఫస్ట్ వచ్చింది, తర్వాత బెనిఫిట్ సెటప్ వచ్చింది. సో నాకు ఏమైనా రిపోర్ట్ కావాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా రిపోర్ట్ చూసుకున్నాను. నాకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ టాస్క్లు కావాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఆ టాస్క్లు మీకు డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేసేసి I can run that task and I can execute the task. I can see my output. Okay, that is how you create a dashboard. So this is that's it. So we are done with the dashboard.